आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। जेकोसी समाजर विकास क्षेत्र में शिक्षार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। नुआदिल्ली रे आदि महोत्सव 2025 को उद्घाटन करी कहिले राष्ट्रपति, भारत टेक्स 2025 आमर परंपरा को दर्शाऊ नहीं बरं विकसित भारतर संभावना को प्रतिफलित करुछि कहिले प्रधानमंत्री। मस्कट्रे आयोजित अष्टम भारतीय सागर सम्मेलन में जोगदेले वैदेशिक मंत्री। पूर्व माली सुनाखणी दुर्घटन 42 जनक मृत्यु एवं भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे FIH प्रो लीग रे भारत इंग्लैंड मुकाबिला। जेकोसी समाजर विकास क्षेत्र में शिक्षार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। नुआदिल्ली रे आज आदि महोत्सव 2025 उद्घाटन अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह कहिसंती। मेजर ध्यानचंद स्टाडियम रे आयोजित होइथिबा एही महोत्सव रे राष्ट्रपति जनजाति संप्रदायर पिलामानक पई देश रे 470 रु अधिक एकलव्य आवासिक आदर्श विद्यालय खोला जिबा नै संतोष व्यक्त करिसंती। सही विद्यालय गुड़िकरे 1,25,000 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री शिक्षा लाभ करुछंती। जनजाति संप्रदायर शिल्पकला, खाद्य पानीय, वस्त्र और आभूषण, चिकित्सा पद्धति, गृहोपकरण तथा खेलकूद देश को स्वतंत्र परिचय दे पारिछि बोली राष्ट्रपति कहिसंती। जनजातीय ऐतिह्य को प्रोत्साहित करबा दिगरे आदि महोत्सव एक प्रकृष्ट मंच बोली से कहिसंती। जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। ट्राइबल वेलफेयर बजट एलोकेशन 3 गुना बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपया हो गई। बीते वर्ष 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने आदिवासी विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये प्रसन्नता की बात है कि देश में 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। साथ ही लगभग 250 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के लोग लाभार्थी होने के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार दे रहे हैं। आयोजित प्रदर्शनी रे जनजाति संप्रदायर कला, संस्कृति, औद्योगिक कार्यकलाप तथा वाणिज्य संपर्कित विभिन्न कलाकृति स्थान पाइछि। विभिन्न राज्य में बसवास करुथिबा जनजाति कारीगर तथा उद्योगींकर विभिन्न कलाकृति संपर्क में अवगत कराइबा निमंते एही महोत्सव आयोजन करा जायछि। एथिरे 600 रु ऊर्ध्व जनजाति उद्योगी अंशग्रहण करिसंती। एही अवसर में देशर विभिन्न प्रांत में बसवास करुथिबा जनजाति संप्रदायଙ୍କ पारंपरिक नृत्य संगीत परिवेषण करा जाउछि। 9 दिन धरी चलिबाकु थिबा एही महोत्सव आसंता 24 तारिख दिन उद्यापित हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआदिल्ली रे भारत टेक्स 2025 रे जोगदेबा सह उपस्थित जनसाधारण को संबोधन करिसंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री कहिसंती, भारत टेक्स 2025 द्वितीय संस्करण केवल आमर परंपरा को दर्शाऊ नहीं बरं विकसित भारतर संभावना को प्रतिफलित करुछि। समग्र देश पई यह आनंदर विषय। बयन शिल्प क्षेत्र में सरकार जो मंजी पोतिथिले ताहा आज महाद्रुम परिणत होइछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। वैल्यू चेन का पूरा स्पेक्ट्रम, इससे जुड़े 12 समूह एक साथ यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। एक्सेसरीज, गारमेंट, मशीनरी, केमिकल्स और डाइज का भी प्रदर्शन किया गया है। भारत टैक्स दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, CEO और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का एक बहुत ही मजबूत मंच बन रहा है। इस आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का प्रयास बहुत सराहनीय है। भारत टैक्स में यहाँ आने वाले हर एंटरप्रेन्योर्स को 120 देशों का एक्सपोजर मिल रहा है। उन्हें अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल बनाने का अवसर मिल रहा है। जो एंटरप्रेन्योर्स नए बाजारों की तलाश में हैं, उन्हें यहाँ विभिन्न देशों की कल्चरल नीड्स की जानकारी मिल रही है। भारत टेक्स
2025 ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବ। କଞ୍ଚାମାଲ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି ବୟନ ମେଳାରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଅଧିବେଶନ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନବସୃଜନ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ରଣୀ ନିବେଶକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ, 5,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକ, 120ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ 6,000 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର 25ରୁ ଅଧିକ ବୟନଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଗଠନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ଓମାନର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟରେ 8ମ ଭାରତୀୟ ସାଗର ସମ୍ମେଳନରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଉଦୀୟମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସାଗର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ସାଗର ସମ୍ମେଳନ ଅନେକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଆର୍ଥିକ କରିଡର ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ କରିଡର ପରିଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ଭିଏତନାମ ଏବଂ ମରିସସ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନୌସେନା ଏବଂ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ଭାରତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମାଲିରେ ଏକ ସୁନା ଖଣି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 42 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗତକାଲି ଡାବିଏ କମ୍ୟୁନିର ବିଲାଲି କୋଟାରେ ଘଟିଥିଲା। କେନିବା ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ମହମ୍ମଦ ଡିକୋ 42 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେହି ଖଣିର ଆଇନଗତ ବୈଧତାକୁ ସେଠାକାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତ ମାସରେ କୁଲିକୋର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଖଣିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଅନେକ ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲି ଅନ୍ୟତମ ଦେଶ। ଆସାମର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅଧିବେଶନ କୋକ୍ରାଝରଠାରେ ବସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, କୋକ୍ରାଝରଠାରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସିବା ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଅଧିବେଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଗୌହାଟୀରେ ବସିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ମାସ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆମେରିକାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଆସୁଥିବା ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଆଜି ରାତିରେ ଅମୃତସରର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରାମଦାସଜୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବ। ଆମ ଜଳନ୍ଧର ସମ୍ବାଦଦାତା କହିଛନ୍ତି, ସେହି ବିମାନରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଜାବର 30 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ହରିୟାଣା ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରହିଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିମାନ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ଏହି ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେରିକାର ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ। FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହିଳା ବର୍ଗର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବେଳକୁ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଓ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 2 ୱିକେଟ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। 165 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ମହମଡାନ ଏସ୍ସି ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। କୋଲକାତାର ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ଭାରତୀ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋହନ ବାଗାନ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କୋଚିର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋହନ ବାଗାନ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ କେରଳ ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ସ ଏଫ୍ସିକୁ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
ଯେକୌଣସି ସମାଜର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଦି ମହୋତ୍ସବ 2025କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତ ଟେକ୍ସ 2025 ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶାଉନାହିଁ, ବରଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମସ୍କଟରେ ଆୟୋଜିତ 8ମ ଭାରତୀୟ ସାଗର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବ ମାଲି ସୁନାଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 42 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।